بسم الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ صفوان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جب دشمن کے حملے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے تعاقب میں نکلے؟ اس واقعے کو غزوہ صفوان یا غزوہ بدر الاولیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے قریب پیش آیا اور اس میں مسلمانوں نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے غیر معمولی عزم کا مظاہرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو کھلی چھوٹ دینے کے بجائے فوراً اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ آخر دشمن کون تھا؟ اس نے مسلمانوں پر حملہ کیوں کیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دور تک اس کے تعاقب میں گئے؟ کیا اس موقع پر مسلمانوں اور دشمن کے درمیان باقاعدہ جنگ ہوئی یا دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں غزوہ صفوان کا مکمل واقعہ، اس کے اسباب، اہم واقعات اور اس سے ملنے والے عظیم اسباق تفصیل سے جانتے ہیں۔ غزوہ صفوان کو غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں پیش آنے والی ابتدائی مہمات میں سے ایک تھی۔ زمانہ ہجرت کے بعد 2 ہجری۔ مقام صفوان، جو بدر کے قریب ایک جگہ تھی۔ وجہ مدینہ منورہ کے قریب کرز بن جابر الفہری نے حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی ہانک لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعاقب کرتے ہوئے صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن دشمن وہاں سے فرار ہو چکا تھا، اس لیے باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی۔ مسلمانوں نے دشمن کا تعاقب کیا مگر وہ ہاتھ نہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اسی وجہ سے اسے بدر الاولیٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بدر کے علاقے کی طرف مسلمانوں کی ابتدائی مہم تھی۔ غزوہ صفوان کا سبب۔ غزوہ صفوان، جسے غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے، کا بنیادی سبب یہ تھا کہ کرز بن جابر الفہری نے مدینہ منورہ کے قریب آ کر مسلمانوں کے مویشی لوٹ لیے اور وہاں نقصان پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس کا تعاقب فرمایا۔ مسلمان وادی صفوان تک پہنچے، لیکن کرز بن جابر اور اس کے ساتھی وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اسی تعاقب کی وجہ سے یہ مہم غزوہ صفوان کہلائی۔ چونکہ اس موقع پر باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، اس لیے اسے ایک تعاقبی مہم بھی کہا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی۔ غزوہ صفوان، جسے غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے، ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ کرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کے اطراف میں حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی اور مال لوٹ لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دشمن کا تعاقب کرنا اور مدینہ کے اطراف میں مسلمانوں کے مال و جان کو محفوظ بنانا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور خود صحابہ کرام کے ساتھ دشمن کے تعاقب میں نکلے۔ مسلمان وادی صفوان تک پہنچے، لیکن کرز بن جابر فہری اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہاتھ نہ آیا، چنانچہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ کیا غزوہ صفوان میں باقاعدہ جنگ ہوئی؟ نہیں، غزوہ صفوان میں باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی تھی۔ اسے غزوہ بدر الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ قریش کے ایک شخص کرز بن جابر فہری نے مدینہ کے اطراف میں مسلمانوں کے مویشی لوٹ لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ مقام صفوان تک سفر فرمایا۔ مسلمانوں نے دشمن کا پیچھا کیا، لیکن کرز بن جابر اور اس کے ساتھی وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے کافی دور تک ان کا تعاقب کیا مگر وہ ہاتھ نہ آئے، اس لیے باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، دشمن سے باقاعدہ مقابلہ نہیں ہوا۔
असल मकसद लेटाए गए मवेशियों और दुश्मन का ताक़ुब था। ये मुहिम सफ़वान के मकाम तक पहुंची। इसी निस्बत से इसे ग़ज़वा-ए सफ़वान कहा जाता है। ग़ज़वा-ए सफ़वान की अहमियत। ग़ज़वा-ए सफ़वान की अहमियत। ग़ज़वा-ए सफ़वान, जिसे ग़ज़वा-ए बद्रुल उला भी कहा जाता है, हिजरत के बाद पेश आने वाले इब्तिदाई ग़ज़वात में से एक था। इसकी अहमियत दरज झेल है। मदीना के दिफ़ा का अमली आगाज़। इस ग़ज़वे से ज़ाहिर हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा और मुसलमानों को दुश्मनों के हमलों से महफूज रखने के लिए फ़ौरी इक़दामात फरमाते थे। दुश्मन के ख़िलाफ़ मज़बूत हिकमत अमली। कुफ़ार की तरफ से मदीना के अतराफ़ में हमले और लूट मार के वाक़यात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताक़ुब में ख़ुद क़यादत फ़रमाई। मुसलमानों की बहादरी और नज़्म ज़ब्त। सहाबाए कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुश्किल हालात में सफ़र किया और इस्लामी लश्कर की इताअत व नज़म का बेहतरीन मज़ाहिरा किया। दुश्मन पर मुसलमानों का रौब। मुसलमानों की बरवक्त कार्रवाई से दुश्मन को ये एहसास हुआ कि मदीना के मुसलमान कमज़ोर और बेखबर नहीं है। आइंदा ग़ज़वात के लिए अहम सबक। ग़ज़वा-ए सफ़वान ने मुसलमानों को जंगी तैयारी, दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने और ज़रूरत के वक्त फ़ौरी फ़ैसला करने का अमली तजर्बा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत का नमूना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लश्कर की क़यादत फ़रमाई, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शजाअत, हिकमत अमली और ज़िम्मेदाराना क़यादत नुमायाँ होती है। ग़ज़वा-ए सफ़वान से हासिल होने वाले असबाक। ग़ज़वा-ए सफ़वान, जिसे ग़ज़वा-ए बद्रुल उला भी कहा जाता है, अगरचे इसमें बाकायदा जंग नहीं हुई, लेकिन इस वाक़े से कई अहम असबाक मिलते हैं। दुश्मन की नकलो हरकत से गाफिल नहीं रहना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन की सरगर्मी की इत्तला मिलते ही फ़ौरी इक़दाम फ़रमाया। क़यादत में फ़ैसला साज़ी की अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात के मुताबिक बरवक्त फ़ैसला किया और सहाबा के साथ रवाना हुए। दिफ़ा के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। मुसलमानों ने यह साबित किया कि मदीना और मुसलमानों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अल्लाह पर तवक्कुल और हिम्मत। मुश्किल हालात और तवील सफ़र के बावजूद मुसलमानों ने हिम्मत नहीं हारी। सिर्फ ताकत ही कामयाबी नहीं, दुश्मन के मैदान से फ़रार होने की वजह से बाकायदा जंग की नौबत नहीं आई। इससे मालूम होता है कि मज़बूत अज़्म और बरवक्त इक़दाम भी दुश्मन के इरादे नाकाम बना सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात का जायज़ा लेकर मुनासिब कदम उठाया और मुसलमानों की हिफाजत को मुक़द्दम रखा। इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त। सहाबा हरहाहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में नज़्म ज़ब्त के साथ सफ़र किया। ग़ज़वा-ए सफ़वान का ख़ुलासा। ग़ज़वा-ए सफ़वान, जिसे ग़ज़वा-ए बद्रुल उला भी कहा जाता है, हिजरत के बाद पेश आने वाले इब्तिदाई ग़ज़वात में से एक था। ये वाक़या 2 हिजरी में पेश आया। इसका सबब यह था कि कुर्ज़ बिन जाबिर अल-फ़हरी ने मदीना के अतराफ़ में मुसलमानों के मवेशियों पर हमला किया और उन्हें ले गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के साथ इसका ताक़ुब करते हुए मकाम सफ़वान तक तशरीफ़ ले गए, जो बद्र के करीब वाक़ था, लेकिन दुश्मन वहाँ से फ़रार हो चुका था। इसलिए मुसलमानों और दुश्मन के दरमियान बाकायदा जंग नहीं हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा दुश्मन का ताक़ुब किया, मगर जब वो हाथ न आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले आए। इस ग़ज़वे से मुसलमानों की दिफ़ाई तैयारी, बहादरी, नज़्म ज़ब्त और दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने का अहम सबक मिलता है। मुख्तसर तौर पर ग़ज़वा-ए सफ़वान एक ताक़ुबी मुहिम थी जिसमें बाकायदा जंग नहीं हुई, लेकिन इसने मुसलमानों की दिफ़ाई क़ुव्वत और दुश्मन के मुकाबले में फ़ौरी इक़दाम की सलाहियत को ज़ाहिर किया।